ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಾನಾಪುರಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಚಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 11,000, ಸಹಾಯಕರಿಗೆ 5,000 ಗೌರವಧನದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅವರ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾಯಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಯಮಾತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿದಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೈಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಡಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಾಯಮಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಏನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಆ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಯಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್ ಕಡೆ, ಆ ಆದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಲೂಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹಾಯಕರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಣೆ AITC. ಕೃಷಿ ಊಟ ತಯಾರಿಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ನಾನು ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಪ್ಕುಮಾರ್ ಶಂಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಅದರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ಊಟದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಚಳವಳಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 50 ವರ್ಷ ಮುಗಿತದೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಮೋಚನೆ ಆದಾಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ಕೆಳಗ ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರೋಡಿನ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ರೋಡಿನ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಹಕ್ಕು ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು 78 ಕರೋಡು ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಾಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕೃಷಿ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವಧನ ಅಂತೇಳಿ ಗುಲಾಮ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ದುಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಈ 50 ವರ್ಷದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ AITC ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ 25,000 ಮಂತ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂತರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ 60 ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ 60 ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿನ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೋದ ನಂತರ ಮನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ನು ಇರಲಿ, ಗೌರವಧನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಜನರ ಆರೋಪ ಇದೆ ಏನು ಇವರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು
ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡತನದಾಗಿದ್ದಂಥ ಏನು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ಬಡತನದಾಗಿದ್ದಂಥ ಜನರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬಿಸಿ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಗಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೋರಾಟದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆ ಹೋರಾಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ, ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟ. ಈಗ 3ನೇ ತಾರೀಕು 3ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ AITC ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಪ್ರಗತಿಪರವಾದಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರವಾದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಹಣ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ CID ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ AITCಯಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾದ. ನಾವು ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರದಾಸೋಹ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಮೇಶ್ ಕುಂಬಳೆ, जिला प्रधान कार्य अक्षरदास और सहायकों का फेडरेशन AITC की तरफ से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार को, जो हमारे बहना जो बोले 72 से हम जो अंगनवाड़ी कार्यकर्ते और सहायकी जो निरंतर सेवे दे रहे सरकार को, हम अभी भी भीख मांगने का नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको रास्ते को सरकार रास्ते पे छोड़ के हमको जो भीख मांगने का जो आश्वासन दे रहे हैं, हम सभी काम करके हम भीख मांगना, भिखारी रखी हमको सरकार, लेकिन उनका जो भी सहूलत रहता है, उनका जो काम रहते हैं, हम कहीं भी मूल्य में रहने दो, हम याद आते हैं कि अंगनवाड़ी कार्यकर, ये कार्यकर हमको सक्सेसफुली हमारा जो भी रहता है सक्सेसफुली करके देते हैं वर्क करके। हमको उनका मजबूरी के टाइम में हमको पहचानते सरकार, तो हम उस टाइम में हम इस नज़र को आते हैं क्या, क्योंकि आज एक लक्ष्य से शिक्षक लोग सैलरी उठा रहे, उनको 6 महीने ये क्या बोलते हैं रजे देते, उनको घर में बिठा के भी उनको लक्ष्य से सैलरी देते। तो हम 10,000 में जो वर्क कर रहे, इनका सभी सरकार का जो काम रहते, जब हमको यहाँ रोड को लाके खड़ो करते, जब के टाइम बोलते हैं अंगनवाड़ी वर्कर गौरवान्वित वर्कर है, हमको क्या करते बोले तो हमके हुम्मस बढ़ाते। हम उतने में खुश रहना है कि हमको सरकार क्यों हमको आश्वासन देते बोले तो हमको भी आशा रहते, हम नीचे दर्जे से काम कर रहे, ये काम करके हम सक्सेसफुली होके हम बताए तो हमको कुछ आश्वासन दे के हमको ऊपर सरकार उठाएगा, ये जो आश्वासन से हम काम करते हैं। लेकिन काम करने के बाद जो डस्टबिन में जो ग्लास यूज एंड थ्रो फेंकते हैं ना, प्लेट्स होंगे ग्लास होंगे, यूज एंड थ्रो के बाद डस्टबिन में फेंकते, वैसा हमको सरकार वर्क ले रहे। 6 गारंटी दिए, ये जो कांग्रेस सरकार 6 गारंटी दिए, वो 5 गारंटी हमको जरूरत ही नहीं है वर्क करने का, हम नहीं करते बोले तो हमारे जो ICDS से मोबाइल दिए, वो मोबाइल में ट्रेनिंग दे के हमको मोबाइल वर्क नहीं आता, क्योंकि हम वो काम के लिए नहीं है, हमारा काम है पेन से। हम अंगनवाड़ी डिपार्टमेंट में ऐसा है, पहले तो 6वीं 7वीं क्लास के वर्कर काम करें, क्यों बोले तो आके काम करो बोल के हमको हाथ पकड़ के काम पे रखे सब वर्कर हैं। लेकिन आज जो मोबाइल दे के हमारे को काम करो बोल के मोबाइल में ट्रेनिंग दे के काम करा रहे, जब हमें अच्छे वर्कर दिखते क्या है सरकार को, जब हमारे को नॉलेज रहते क्या, फिर भी हम 5 गारंटी कौन सी, ये हमारे को 6वां गारंटी हमारे को आश्वासन देने के बाद वो आशा रख के 5 और गारंटी हम काम करें, जब भी हमें नहीं छोड़े। कोरोना में हमको क्या, हम हेल्थ वाले हैं क्या, लेकिन फिर भी कोरोना में मैं एक उसको उदाहरण हूँ, क्यों बोले तो मेरे को अटैक हो गया था कोरोना में काम करके, लेकिन 3 दिनों
डॉक्टर क्या करे, मेरे को 3 दिन मेडिसिन देके चौथे दिन में और फिर मेरे को काम को लिए। लेकिन जब उतना हम सब फेस करके सरकार जो काम दिए तो हम सड़कों पे लेके काम करते हैं, तो हम आज हमें भूखे मर रहे साहब, हमको पेट भर के 1 रोटी दो बोल हम भीख मांग रहे। तो हम आज रोड पे कोई तो बंदे, हमारे बहना है ऑलरेडी बेंगलोर में, तो उनका पुकार सुनने को तैयार नहीं है। सिद्धरामैया क्या बोलते हैं, कैबिनेट में रख दूं। जो आशा लोग परसों आके 3 दिन रोड के ऊपर बैठे, तो उनको 10,000 का आश्वासन दे गए सरकार। उनका वर्क क्या है हमको मालूम है, लेकिन उनका भी वर्क करे सो है, हम आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी वर्क करे सो है। बीएलओ हमारे को जरूरत नहीं है, बीएलओ करने का किसका काम है, शिक्षक लोगों का है। बीएलओ हम पूरा काम करने को देते हैं सरकार। तो ये सरकार का गलती है क्या, हम वर्कर जो भी उन्होंने हमारे सर को बांध के काट देते तो वो वजन उठा लेने में क्या हमारी गलती है, हमको नहीं मालूम हो रहा है। लेकिन इतना ही हमको सरकार से हमारे को आश्वासन है कि जो भी काम दिए, तो एक नाम है औरत को, कितना भी वजन दे दे, औरत मेरे को वजन नहीं बोल के नहीं बोलती करते। जो हम ये आंगनबाड़ी में वर्कर जो लेडीज है, ये हमारे वजन हमें नहीं बोल रहे बोल के सरकार को मालूम नहीं हो रहा क्या, हमारे वजन उनको मालूम नहीं हो रहा क्या, हमें कितना भी बंदे बर्दाश्त कर लेके नीचे घुटने से चलते बोल के हमारे को क्या इतना गुर्त करे। लेकिन सरकार को इतना इजी से हम छोड़ने वाले नहीं है। एक गुजरात में जो आश्वासन दिए वो भी सरकारी है, हमारे कर्नाटक में भी सरकारी है, लेकिन उन्होंने भी काम करने का वही है, हमारे नायक करने का भी काम वही है। हम सबके वास्ते वहाँ हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर काम कर रहे, हम करे सो चुनाव कर रहे, तो उधर आश्वासन दे के उधर जारी रहते बोले तो हमको भी जारी होना। हम सभी ऑल इंडिया में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ते हैं, सहायक है, एक ही काम करने वाले, सरकार जो देता है सराखों पे लेके हम काम करने वाले। उधर दिए बोले तो वो बहनों को दिए बोले तो हमको भी होना, हम कुछ भीख नहीं मांग रहे। प्रियंका गांधी को मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम बोले थे क्या तुमको 15,000 करो बोल के हम भीख मांगे थे क्या, तुम्हारे वोट इतना इजी से दिए क्या, लाख रुपए दिए तो भी हम वर्कर वोट नहीं देते, हम बिठाए उधर क्यों बोले तो हमको एक 15,000 का गारंटी दिए थे और 10,000 का आपको गारंटी दिए थे। इतना हम सर को लेके आपको आज वो सीट पे बिठाए। सिद्धरामैया जी को मैं पूछना चाहती हूँ, आपको डिमांड क्या है? जी हमारा डिमांड है, हमारा डिमांड अलग था, लेकिन आप क्या करें 10,000 15,000 बोल के हमको डिमांड दिए, वो आश्वासन आप जारी रहना, हम तुम्हारे भीख मांगने नहीं आए। वो 15,000 10,000 जो दिए गारंटी दिए, वो गारंटी हमको लिखित रूप में होना। अब हमारा गारंटी तो हमारे 3 गारंटी है, वो सरकार को हम रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को अभी तक गौरवधना पे है, हम कुछ भी नहीं मांग रहे, एक सरकारी नौकर बोल के हमको घोषणा, वो एक है। अभी गारंटी का है, गारंटी योजना ग्रेजुएटी बोल के है, वो ग्रेजुएटी हमको लिखित रूप में होना। तुम आश्वासन देव मत दो, तुम्हारा आश्वासन लेने के लिए हमें भूखे पैसे रोड को नहीं मांग रहे, हमारे को लिखित रूप में होना। और ग्रेजुएटी के बाद निवृत्ति होने के बाद पेंशन बोल के देना। क्यों बोले तो आज मैं ये क्यों मांग रही हूँ सरकार को बोले तो बच्चे हैं, उनको मर्द बच्चे हैं, औरत बच्चे हैं, उनको फैमिली है, आराम से उनकी जिंदगी गुजार करने के बाद 60 ईयर होने के बाद उनके बच्चे उनको पेंशन ला रहे। तो हम तुम्हारे सरकार का जो भी काम दिए सो भूखे नहीं, पैसे नहीं, रात नहीं, दिन नहीं, हम 60 साल तक तुम्हारे काम करके तुम्हारा हर एक काम सक्सेस करने के बाद भी पेंशन नहीं बोले तो हमारे बच्चे लोग क्या कर रहे, हम कमा रहे, हमारे को मम्मी पापा बोल के हमारे को इज्जत दे रहे, हम रिटायर होने के बाद हमारे बच्चे लोग घर में नहीं रख ले रहे। तो जब क्या करना हमें, तुम्हारे को जो सेवे दे रहे तुम्हारे ख्याल में नहीं आ रहा, किस हिसाब से तुम्हें हमारे को रोड को छोड़ना बोल रहे, हम इतने इजी से हम छोड़ सकना क्या तुम्हारे को। इसलिए दया करके हम जो भी सरकार का हमें काम कर रहे हैं वो पब्लिक के भलाई के लिए कर रहे हैं। पब्लिक को जो भी सहूलत दे रहे सरकार वो हम पब्लिक तक पहुंचाना। जब भी पर्सन क्या करे, गृह लक्ष्मी बोल के दिए, वो गृह लक्ष्मी पब्लिक के लिए, हमारे को बीपीएल कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी हमें पब्लिक को हर एक मूले में ढूंढ के बीपीएल कार्ड कलेक्ट करके उनको गृह लक्ष्मी हमारे ऑफिस को पहुंचा के गृह लक्ष्मी दे रहे।
और शक्ति योजना जो सरकार दी है वो भी हम लोगों को सुनाए कि आप कहीं भी फिर जाओ आराम से, सरकार का आपको सहूलत दिए, हमको नहीं है साहब। क्यों बोले तो सुबह 10 साढ़े 9 बजे से 4 तक हमें आंगनबाड़ी में रहना, लेकिन पब्लिक को हमें ये मैसेज देने का नहीं छोड़े। स्त्री शक्ति योजना करते हैं हम लोग, पब्लिक को ग्रुप करके स्त्री शक्ति योजना, क्योंकि वो फैमिली को, उनके फैमिली को सहूलत दे रहे। इतना सब करने के बाद जो भी तुम देते बोले तो वो पब्लिक के लिए हम मेहनत कर रहे। इसके वास्ते हम पब्लिक को भी सेफ रख के आपके सरकार जो दिए सब सर पे लेके हम काम करें। इसलिए ये गारंटी भी नहीं छोड़ते, आपका आश्वासन भी नहीं छोड़ते, और जो छठवा गारंटी दिए वो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप दिए सो गारंटी है वो भी नहीं छोड़ सकते। अभी 2 तारीख फरवरी 2 तारीख से हम यहाँ से बीदर से कितने एक मूले में है बोले तो भी कोई भी वर्कर और हेल्पर नहीं रहने का, सभी लोग स्टेशन से स्लोगन डाल के हम लोग 5 बजे छूट रहे। सुबह 3 फरवरी से जो भी हमारे गारंटी है, जो भी आश्वासन दिए सो है, सरकार को मना भी रख के अहोरात्रि बोले तो दिन रात वो गारंटी भी नहीं छोड़ते हम, आश्वासन भी नहीं छोड़ते, और वो आश्वासन नहीं छोड़ते हम लिखित रूप में होना। जब तक हमारे कितने भी बहने होंगे बीमार होंगे, उधर जीव मर जाते, 1-2 मर भी जाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा वाले को तो भी ये सब सहूलत देने के लिए हम सरकार को ये मनवी लेके जा रहे। हम सब गारंटी के साथ वापस लेके आना बोल के वो आश्वासन पे जा रहे, करे तक हम नहीं छोड़ते। मंगला में बीदर अंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायकियರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ अंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायकियರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, AITUC जिंदाबाद, AITUC जिंदाबाद।